گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ ڈویژن میں شارٹ فال 45 ملین کیوبک فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ یومیہ طلب 205 ملین کیوبک فٹ جبکہ 160 ملین کیوبک فٹ گیس دی جا رہی ہے۔ فیصل آباد شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ گیس نہ ملنے سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں سوئی گیس کی یومیہ طلب 205 ملین کیوبک فٹ ہے جبکہ 160 ملین کیوبک فٹ سپلائی مل رہی ہے۔ کمی کے باعث بیشتر علاقوں میں پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ عبداللہ پور، وحید پارک، منصور آباد، حجویری ٹاؤن، اسلامیہ پارک، میاں پنڈ، احمد آباد میں سوئی گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ نورپور ملت روڈ سے ملحقہ رہائشی علاقوں میں سوئی گیس پریشر انتہائی کم ہے۔ سمندری روڈ، علامہ اقبال کالونی، ذوالفقار کالونی، ڈی ٹائپ، شادی پورہ کے مکین پریشانی سے دوچار ہیں۔ علی آباد، عاصم ٹاؤن، فاروق ٹاؤن، شاداب کالونی میں بھی گیس پریشر انتہائی کم ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ملنے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ بازار سے مہنگا کھانا نہیں خرید سکتے۔ رات 12 بجے کے بعد پریشر بن جاتا ہے، صبح 5 بجے بالکل ہی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ صبح بچوں کو اسکول جانے میں بڑی پریشانیاں بن رہی ہے۔ میں نے آفس جانا ہے، میں بھی ابھی تک نہیں جا پایا۔ نہ تو ناشتہ بنتا ہے، نہ ہی کھانا پینے کا۔ بازار سے کھانے بہت زیادہ کاسٹلی بھی ہیں اور افورڈ بھی نہیں بندہ کر پا رہا، اور دوسرے جو حالات ہیں بازار کے کھانوں کے وہ بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس فراہم کی جائے تاکہ مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل چھا گئے۔ دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہے۔ شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے عبدالحکیم تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل چھا گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، عثمان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قومی شاہراہوں اور موٹر وے پہ دھند کے بادل چھانے لگے ہیں جس کے باعث شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ اس وقت انٹرچینجز پہ موجود ہیں، لیکن پولیس جو ہے موٹر پولیس ان کے سفر میں حائل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب موٹر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دھند کے بادل جو ہی چھائے ہیں، شہریوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جو ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں ان کی منزل تک روانہ کر دیا جائے گا۔ ایسے میں موٹر پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال حد نگاہ جو ہے وہ 100 میٹر سے بھی کم ہے، جس کے باعث جو ہے وہ تمام تر انٹرچینج M3 کے، جن میں شرکپور، ننکانہ، جڑاوالا، سمندری انٹرچینج شامل ہیں، وہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ موٹر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے، دھند میں سفر کرتے ہوئے فوگ لائٹ کا استعمال لازمی کرے۔ اگر آپ قومی شاہراہوں پہ بھی سفر کر رہے ہیں تو انڈیکیٹرز اپنے آن رکھے، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھے، اور دوسری جانب شہریوں کو جو ہے وہ یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں۔ اور موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وے پہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے موٹر وے پولیس کی جانب سے متعارف کردہ ہم سفر ایپ سے تازہ ترین معلومات حاصل کی جائے۔ ہم سفر ایپ سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں، شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار، چائے پینا بھی اب ہوگا مشکل۔ مختلف کمپنیوں نے چائے کی فی کلو پتی کی قیمت میں 100 سے 150 روپے تک اضافہ کر دیا۔ فی کلو قیمت 1100 سے 1250 روپے تک ہو گئی۔ فیصل آبادیوں نے کھل کر حکومت پر تنقید کی۔ غریب عوام کو مہنگائی کا ایک اور دھچکا لگ گیا۔ چائے کی پتی کی قیمت 100 روپے سے 150 روپے تک فی کلو میں اضافہ ہو گیا۔ فیصل آباد کی شہری حکومت پر شدید تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، گھومن کو ساڈے تے ترس آنا چاہیے جناب۔ گھیو مہنگا، پتی مہنگی، ہر شے مہنگی، دیہڑی لگ نہیں رہی۔ برائے مہربانی ساڈے تے کوئی ترس کھاؤ۔ ماڑے بندے تے کوئی زندگی نہیں، 600 روپیہ دیہڑی، 700 روپیہ دیہڑی مسل لگتی ہے۔ اوپروں عمران خان آئے نال تے نواز شریف چنگا سی۔ چائے کی پتی جڑی ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے، ایک نا قابل برداشت ہے۔ غریب آدمی جڑا چائے پیندا سی 2 ٹائم دی 3 ٹائم دی، وہ 1 ٹائم دی بھی اوکھی پیے گا۔ شہری کہتے ہیں حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ روزگار کم اور مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چائے ہر گھر میں بنائی جاتی ہے، قیمت میں اضافے سے دوسری اشیاء کی طرح چائے کی پتی خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ چائے دی پتی کی ہر چیز تے اضافہ ہویا۔ خدا دا نام عمران صاحب تو ووٹ دیتے کہ خان صاحب ایک تبدیلی لے کے آئے گا، لیکن خان صاحب ایک تبدیلی نہیں آئی۔ اے عوام واسطے بہت ہی مشکل تے بہت ہی پریشانی ہو گئی کہ انسان کھان پین تو بھی رہ گیا۔ خان صاحب کو خدا دا خوف کرو۔ چائے کی قیمت میں اضافے پر ہر شہری پریشان دکھائی دے رہا ہے اور حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔
اور اب آپ کو بتاتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن ڈگمگا گیا، تجارتی خسارہ 25 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے حکومت سے ٹیکسٹائل ایمرجنسی نافذ کرنے اور لگژری امپورٹ اشیاء پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو تجارتی خسارے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تجارتی خسارے نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تجارتی خسارہ 25 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر کہتے ہیں حکومت ٹیکسٹائل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے لگژری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگائے۔ جب رزاق داؤد صاحب کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ 80-20 پہ کیسے کھیل رہا ہے کہ جو $1 کی چیز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ویلیو ایڈیشن کرنی پڑتی ہے اس کا 80 سینٹ امپورٹڈ مٹیریل لگاتے ہیں مجھے۔ عاطف منیر نے مزید کہا کہ میڈ ان پاکستان کی مہم چلانا سب سے اہم قدم ہے جو کہ تجارتی خسارے میں کمی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویلیو ایڈیشن ایکسپورٹ کرنی ہے ہمیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں جیسے پاکستان نے JF-17 تھنڈر ایکسپورٹ کی ہیں ویسے ہمیں اس طرح کی ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا، اس طرح کی ہمیں رائس میں اور فروٹس میں اور سی فوڈ میں اس طرح کی ایکسپورٹ میں جانا پڑے گا، اور جو سب سے جو پیچھے چیز رہ گئی ہے IT ایکسپورٹ۔ صدر چیمبر نے کہا کہ کھانے پینے سمیت گاڑیوں اور دیگر لگژری اشیاء کی امپورٹ بند کی جائے تاکہ تجارتی خسارے میں کمی لائی جا سکے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ الیکٹرک گاڑی مالکان کے لیے اب اچھی خبر ہے، گاڑی کی چارجنگ ختم ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اپنی حدود میں چارجنگ سٹیشنز بنائیں گی۔ نیپرا نے پیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی۔ چھوٹے گی مہنگے پیٹرول سے جان، ملک بھر میں الیکٹرانک چارجنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ۔ فیسکو ترجمان طاہر محمود شیخ کا کہنا ہے کہ چارجنگ سٹیشن بنانے والے تاجروں کو فیسکو سہولت میسر کرے گا۔ پبلک الیکٹرک چارجنگ سٹیشن لگائے جائیں گے، اس میں یقینی طور پہ یہ ایک ماحول دوست اقدام ہے، اور نیپرا نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جو کنزیومر اس میں لگانا چاہیں کسی بھی اپنے ہمارے پورے ریجن میں کہیں بھی، تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ان کا جو چارجنگ سٹیشن ہے وہاں سیفٹی اور تمام جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنے کے بعد ہم نہ صرف کنیکشن بھی دیں گے۔ بجلی پر گاڑیاں چلانے سے آلودگی پر قابو پایا جا سکے گا۔ الیکٹرانک چارجنگ سٹیشن بننے سے توانائی کا تیسرا ذریعہ پیدا ہوگا۔ پیٹرول اور CNG پر انحصار کم ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چارجنگ سٹیشن کا قیام خوش آئند ہے۔ اقدام سے مہنگائی کے اس دور میں سفر سستا ہوگا۔ گورنمنٹ نے جڑے چارجنگ سٹیشن دا پلان کیتا ہے نا، یہ سارے لیے عوام لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تانوں پتا اج کل پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے، یہ لیے سانوں سہولتاں ہون گی، عوام خوشحال ہوئے گی، تے عوام گورنمنٹ دا اس منصوبے تے بہت بہت شکریہ۔ الیکٹرک گاڑیاں کرن لگی ہے، اپریشیٹ کریں گے، ہر بندہ اپریشیٹ کرے گا، باپڑا بھی کرے گا، پبلک بھی کرے گی، پبلک نوں بھی ریلیف ہے۔ اگر پیٹرول مہنگا ہوا بجلی سستی پڑے گی قوم نوں تے بجلی گاڑیاں یوز کریں گے، بہت اچھا۔ ریونیو سے متعلق کیسز کا اندراج ہوگا اب فیصل آباد میں۔ عوام کو کیس کے اندراج کے لیے لاہور جانے سے ملے گا چھٹکارا۔ سائلین کے موقف کی سماعت بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ فیصل آباد میں آن لائن ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم شروع، کمشنر زاہد حسین، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے سسٹم کا افتتاح کیا۔ کمشنر کمپلیکس میں ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ شہریوں کو بڑی سہولت دے دی گئی، اب محکمہ ریونیو یا مال سے متعلقہ معاملات کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ کمشنر کمپلیکس میں قائم دفتر میں آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ ریونیو کورٹس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کمشنر زاہد حسین نے کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آن لائن کمشنر آفس میں یہ ایک پورٹل بن گیا ہے اور اس کی ایک ڈیسک بن گیا ہے، یہاں وہ اپنی اپیل دائر کریں گے یہاں سے، اور اس کی سنوائی بورڈ آف ریونیو میں ہو جائے گی۔ اس کے مطابق جو بھی ان کو سٹے گرانٹ ہونا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ ابتدائی سماعت کی حد تک سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ سائل یعنی کہ وکلا درخواست کمشنر کمپلیکس کے دفتر میں جمع کروائیں گے، جہاں اس درخواست کو سکین کر کے بورڈ آف ریونیو کے بنائے گئے سسٹم میں آن لائن طریقے سے شامل کر دیا جائے گا۔ لاہور میں متعلقہ آفیسر اسے متعلقہ نمبر لگائے گا اور تاریخ ملنے پر سائل کو کمشنر دفتر سے اطلاع دے دی جائے گی۔ فیصل آباد سے سائل کو ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور میں سنا جائے گا، جس سے شہریوں کا وقت اور پیسہ بچے گا۔ حکومت کی جانب سے اقدام کو وکلا نے سراہا۔ آن لائن سسٹم بنا دیا ہمارے لیے، یہ آسانی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ دے دیا گیا نہ صرف عوام کو بلکہ ہمارے وکلا بھائی کو۔ اور جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ کا جو 2000 کے ڈیکیڈ میں ایک موٹو چلایا گیا تھا، یہ بھی اس کے سلسلے میں پہلا قدم ہے، اور میں کمشنر صاحب کو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں، ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں۔ بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی شہریوں کو کمشنر کمپلیکس سے بھی فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ملک میں جاری بارشیں، دریائے چناب میں سیلاب کے پیش نظر انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ 18 ہزاری میں نچلے درجے کے ممکنہ سیلاب کا خطرہ ہے۔
तेरीमू बराज पर पानी का अखराज 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। मुशीर हुकूमत पंजाब राय लाइव स्टॉक फैसल जब्बाना की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हालिया बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर PDMA की जानिब से दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई थी। कहा गया था कि 10 जनवरी को मराला, हेड खानकी और कादराबाद से 1,70,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। इस सिलसिले में PDMA ने जरूरी पेशगी इंतजाम के लिए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, झंग को जरूरी हिदायत के लिए मरासला जारी कर दिया था। झंग में हेड तरीमू के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। तरीमू बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबाशी जराये के मुताबिक चिन्योट पुल से आने वाला सैलाबी रैला 24 घंटे तक हेड तरीमू बैराज के मकाम से गुजरेगा। मुशीर हुकूमत पंजाब बराए लाइव स्टॉक फैसल जब्बाना का मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। महकमा लाइव स्टॉक को चारे की वाफिर फराहमी और मवेशियों को नुकसानात से बचाने के लिए पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। यहाँ पर फ्लड जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर आता है तो गंदम की फसल को नुकसान होगा और अदरवाइज फसल के अलावा मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात जो हैं जो मुमकिन फ्लड के हवाले से किए जाने हैं वो बिल्कुल हो चुके हैं। कंट्रोल रूम के मुताबिक मराला के मकाम पर मुसलसल पानी में कमी आ रही है, जबकि पीछे हेड कादिराबाद और खानकी पर भी पानी में कमी हुई है, जिससे अहले इलाका ने सुख का सांस लिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़ेर निगरानी मकामी हुकूमतों के तरक्याती कामों का दोबारा आगाज और फैसलाबाद में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की स्कीमों पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। जंग रोड की तामीर समेत शहर की 22 स्कीमें मुकम्मल होंगी। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान को जारी तरक्याती कामों पर एतराज। कहा, तरक्याती कामों के खिलाफ अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। साबिक मेयर ने अदालती हुक्म के जरिए लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों पर काम बंद करवा दिया था। बल्दियाती अदारों के तहलील होने के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में 2 अरब 40 करोड़ की स्कीमों पर काम किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जंग रोड समेत शहर की 15 स्कीमें मुकम्मल करेगी। सड़कें बंद तो रही हैं लेकिन काम बहुत स्लो है। जिधर एक दफ़ा काम शुरू हो जाता है तो महीनों लग जाते हैं। जैसे कि ये देख लें आप, सरगोदा रोड शुरू किया है इन्होंने, लेकिन वो काम रुक गया है, यानी कि मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे के तहत मॉडल बाजार से पुली चोहला तक जंग रोड मुकम्मल होगा। 1 अरब 8 करोड़ रुपए से 7 स्कीमों पर रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन अमल दरामद करवाने में मसरूफ है। मंसूबे में जनरल बस स्टैंड, PTCL एक्सचेंज तक सरगोदा रोड की तकमील होगी। शहरियों ने अपील की है कि मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। सड़कें बन तो रही हैं, खुशी की बात है, पर बहुत स्लो बन रही हैं। ये मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है, फर्स्ट काम नहीं इन पे हो रहा है। इन पे बाईपास के अंदर सत्याना जड़ावाला डाइवो रोड, डिजकोट रोड की तामीर समेत शहर के मिसिंग लिंक्स पर काम होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बल्दियाती इदारों के खात्मे के बाद तरक्याती स्कीमें शुरू हुई तो नुमाइंदे भी सामने आ गए। बल्दियाती नुमाइंदों का अदालत जाने का ऐलान। कहा, इदारे खत्म हुए मगर इन स्कीमों पर अदालती हुक्म इम्तनाई बरकरार है। बल्दियाती इदारों के खत्म होने पर तरक्याती स्कीमें शुरू हुई तो बल्दियाती नुमाइंदे एक बार फिर सामने आ गए। कहा, स्कीमों पर हुक्म इम्तनाई बरकरार है, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। गैर फालियत के दौरान बल्दियाती नुमाइंदगान ने हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल किया था, जिसके आड़ में अब वो तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। यूसी चेयरमैन गुलाम बी कवान का कहना था, इन स्कीमों पर ताहाल हुक्म इम्तनाई मौजूद है, जिसकी वजह से इन पर काम करना गैर कानूनी होगा। अब काम शुरू हो गया है तो इसके खिलाफ अदालत का रुख किया जाएगा। अभी तक उन स्कीमों पे हमारा स्टेटस को जो है वो मौजूद है और हमारी लाहौर हाई कोर्ट में राना जो शाहिद जमील साहब जस्टिस हैं, उनका वो डबल कोर्ट का आपके ये भी इल्म में होगा कि वो उसमें डबल कोर्ट बन गई है DB, और उस DB के हवाले से हमारी 14 तारीख जो है इसी महीने की जनवरी 2022 वो हमारी मुकर्रर है। बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना था, एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटा सकते हैं, तरक्याती स्कीमों पर काम नहीं करवा सकते। बल्दियात के फंड सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही खर्च कर सकते हैं। कैमरामैन शाहजीब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। टोबा से रेल का सफर खतरनाक, इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गईं। स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉप का दौरानिया सिर्फ 2 मिनट, जबकि चलती ट्रेन में आवाम का बच्चों के हमरा ट्रेन पर चढ़ना हादसात को दावत देने लगा। रोजाना 1200 से ज्यादा मुसाफिर रेलवे सफर के लिए रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं।
एक मिनट कितना कीमती होता है, इसकी कदर टोबा रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों से मालूम की जा सकती है। 2 मिनट में ट्रेन पर सवार होना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मिलत एक्सप्रेस गुजरे, पाकिस्तान, शालेमार या फिर रहमान बाबा एक्सप्रेस, सबका स्टॉप सिर्फ 2 मिनट है। रोजाना 1200 से ज्यादा मुसाफिर टोबा स्टेशन से सफर के लिए रेलगाड़ी का इंतखाब करते हैं और ऐसी सूरत हाल में ट्रेन पर सवार होना किसी दुश्वार मरहले से कम नहीं होता। कभी सामान रह जाता है और कभी मुसाफिर ही ट्रेन पर सवार नहीं हो पाते। ट्रेन का बहुत थोड़ा वक्त है, न इंसान उतर सकता न बच्चे उतार, 4-5 मिनट तो होना चाहिए, या 2 मिनट रुकती है साथ। लोग गिर भी जाते हैं जल्दी में चढ़ने में। हाँ, टाइम बढ़ाना चाहिए। टोबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के 2 मिनट स्टॉप से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। रेलवे स्टेशन इंतजामिया समेत मुसाफिरों ने स्टॉप 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट करने का मुतालबा कर दिया। लेडीज हमारी गिर भी गई थी, बल्कि ये जल्दी की वजह से कि गाड़ी में रुकना तो है नहीं, चला जाना है इसने, ऐसे ना हो कि कहीं चलते चलते उतरना पड़े। तो मेहरबानी करें कि कम से कम 5 मिनट तो स्टॉप इसका होना चाहिए। रेलवे हुकाम ट्रेन स्टॉप का वक्त बढ़ा दें तो जान जोखों में डालकर सफर करने वालों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। खसारे में डूबे रेलवे को पैरों पर खड़ा करने के लिए महकमा रेलवे फैसलाबाद का बड़ा इकदाम। अब रेलवे स्टेशन पर सरकारी नहीं बल्कि टिकटों के प्राइवेट स्टॉल्स लगेंगे। रेलवे की निजकारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रेलवे की निजकारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। खसारे में डूबे रेलवे को पैरों पर खड़ा करने के लिए महकमा रेलवे ने बड़ा इकदाम उठा लिया है। रेलवे के शोबा कमर्शियल मैनेजमेंट को निजी कंपनी के हवाले करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। स्टेशन पर अब टिकटों के प्राइवेट स्टॉल्स लगेंगे। रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से टिकटों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे का खसारा कम करने और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज की मदद से रेलवे को पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। और अब आपको बताते हैं, फैसलाबाद पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम है। डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। थाना डी टाइप के इलाके चनाब गार्डन में घर में 67 लाख रुपए की डकैती की वारदात पेश आई। 5 मुसल्लह डाकू 45 तोले सोना और नकदी ले उड़े। थाना डी टाइप के इलाका समुद्री रोड चनाब गार्डन में 5 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और नकदी और जेवरात लूट लिए। अहले खाना के मुताबिक डाकू जाते हुए नए कंबल और रजाइयां भी ले गए। सर, जब हम लोग सभी अपने अपने रूम्स में थे तो एंटर हो गए। वो खुद ही फलांग कर गेट या जैसे ओपन किया, हमें स्टिल नहीं पता क्योंकि लॉक में नहीं था हमारा लगा हुआ। देन एंटर होने के बाद उन्होंने हमें सभी को घर से निकाला रूम से अपने अपने, और एक ही रूम में बंद कर दिया। 2 बंदे, उनके 2 आदमी हमारे ऊपर खड़े थे सर पे, तो सभी के पास पिस्टल्स थे और बाकी जो 3 थे वो घर की तलाशी ले रहे थे। अहले खाना के मुताबिक गेट फलांग कर आए डाकुओं ने 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। पुलिस ने इतला मिलने पर 45 तोला सोना और 10 लाख नकदी का मुकदमा 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया, मगर अहले खाना कहते हैं डाकुओं ने 57 तोले सोना लूटा। सर, नुकसान जब चले गए थे तो हमने कॉल की, उसके बाद हमें अंदाज़न हमने बताया कि कुछ 45 से 50 तोले जो था वो जेवर था और 10 के करीब कैश। जब हमने दोबारा उनके पुलिस के मतलब हमें जब मामलात का पता चला तो हमने दोबारा चेकिंग की सारी, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें पता चली वो 40 लाख कैश था और 57 तोले जेवर। मुतासरा खानदान का कहना है कि घर में बेची गई ज़राई जमीन की रकम 40 लाख रुपए मौजूद थी। पुलिस ने FIR में नुकसान कम लिखा और अब ज़िमनी में बकिया नुकसान शामिल करने का कहा जा रहा है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश के मराहल को FIR से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। कैमरामैन शाहजेब के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद। चिलियोट के मोहल्ला शाह बुरहान में दरबार शाह बुरहान का कदीमी फवारा खस्ता हाल है। पार्क का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। चिन्योट के मोहल्ला शाह बुरहान में दरबार शाह बुरहान हुकूमती नजरों से ओझल। दरबार शाह बुरहान का फुआरा खस्ता हाली का शिकार, जबकि पार्क जली इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो गया। साबका अदवार में 17 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाला शाह बुरहान पार्क का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। पार्क के अहाते में गंदगी और मलबे के ढेर लग गए। कचरे भी उठाने वाला कोई नहीं आता, तो ये पार्क भी बनना था, अभी तक बना नहीं है। ये फुआरा है, ये भी बनाना था, उन्होंने अभी तक कोई नहीं, इधर आया ही नहीं है कोई। इंतजामी आते हैं, होकर चले जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। शाह बुरहान पार्क की बदहाली से मुतल्लिक शहरी ज़िले इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस हैं। शहरियों का कहना है कि शाह बुरहान पार्क में सफाई के नाकिस इंतजामात पर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बगीचा वगैरह बनाया जाए, दरख्त वगैरह लगाए जाए,
खूबसूरती हो, लोग यहाँ तफरीह के लिए आए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुतालबा किया कि शाहबुरान दरबार के पार्क की हालत को बेहतर बनाकर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। दरबार शाहबुरान का फुहारा अरसा दराज से खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फुहारे समेत तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया जाए और बागीचा बनाया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर का दौरा फैडमिक सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीएसपी निशाताबाद भी सिटी पुलिस ऑफिसर के हमरा थे। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन ने फैडमिक का दौरा किया। सीपीओ ने फैडमिक में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने सिक्योरिटी पर मौजूद एहलकारों को हिदायत दी। गुलाम मुबशर मेकन का कहना था कि फैडमिक की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। फैडमिक मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सीपीओ ने मजीद कहा कि डिविजनल एसपी सिक्योरिटी मामलात पर फैडमिक इंतजामिया से बाकायदा राबते में हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर का रजाना में वाक़े सरवर फाउंडेशन अस्पताल का दौरा, अस्पताल की तज़ीन और आराइश की हिदायत जारी की। तोबा टेक सिंह के इलाके रजाना में दौरे के मौके पर सज्जाद शाह, डॉक्टर कामिल अली और आसिफ मुख्तार ने परवीन सरवर को ब्रीफिंग दी। बाद अज़ा उन्होंने फाउंडेशन अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरवर फाउंडेशन अस्पताल की इमारत को मजीद बेहतर किया जाएगा। जामे कादरिया रिजविया ट्रस्ट में छठे अताउल मुस्तफ़ा नूरी के छठे उर्स मुबारक पर जलसा दस्तार फजीलत का एहतमाम किया गया। जामे कादरिया रिजविया ट्रस्ट में अताउल मुस्तफ़ा नूरी के छठे उर्स में जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद। उलमा इकराम समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। मौलाना मोहम्मद हामिद रिजवी, कारी हबीब अहमद नईमी, हमाद हलील अहमद, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद सलाहुद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। इस मौका पर उलमा किराम ने तमाम शुरका को अहुवत और भाईचारे का भी दर्स दिया। उर्स मुबारक पर जलसे का एहतमाम रज़ा अल मुस्तफ़ा नूरी हसन मुस्तफ़ा नूरी ने किया। शुरका ने अकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पेश किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद। 73वीं पंजाब गेम्स के मुकाबलों के लिए फैसलाबाद में मार्शल आर्ट्स रेसलिंग के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। रीजन भर से खिलाड़ियों की शिरकत। कम्प्लेक्स में पंजाब गेम्स मुकाबलों के लिए मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग के ट्रायल किए गए, जिसमें रीजन भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। ट्रायल में मुत्तहिब होने वाले खिलाड़ी लाहौर में पंजाब गेम्स में अपने जौहर दिखाएंगे। पहलवान आतिफ नोमी, मियां अजहर और डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर राना हमाद इकबाल का कहना था कि अच्छे खिलाड़ियों को रीजन की टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारे खिलाड़ी पंजाब रीजन में टॉप करेंगे। अभी ये बच्चे आप देख लें, क्योंकि मुझे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन कोई टॉप क्लास टैलेंट आएगा तो डेफिनेटली वो छोटी उम्र में भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उनके लिए इंस्टिगेशन तो हो रही है ना। अभी जिस तरह से आप गैदरिंग देख रहे हैं, इस तरह हमारे सारे वेन्यूज़ पे, मैं सारे वेन्यूज़ पे फिर रहा हूँ, तो इसी तरह से अगर आप इस वक्त अल्लाह में आपको मौका दे, आप टाटन ट्रैक पे जाएं तो वहाँ पे भी तकरीबन 400 से 500 एथलीट्स जो हैं, वो फुटबॉलर और एथलेटिक्स के जो बच्चे हैं वो उधर मौजूद हैं और वो ये सारी एक मतलब एक्टिविटी चल रही है। खिलाड़ियों का कहना था कि पंजाब गेम्स मुकाबलों के लिए तैयार हैं। जीत फैसलाबाद रीजन की ही होगी। कैमरामैन वाहिद महमूद के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद।